جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں وہ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے یہاں گناہ گار قرار دیے جائیں گے۔ اور جن کو اللہ نے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ مزید گنجائش اور وسعت عطا فرمائی ہے، ان کے پاس مالی فراوانی ہے، تو وہ اپنے زندوں کی طرف سے بھی اور مرحومین کی طرف سے بھی اگر چاہیں تو نفلی قربانی کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا۔ اس کا ثبوت احادیث شریفہ سے ملتا ہے۔ بہت ساری احادیث شریفہ حدیث کی کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہیں، جس سے اس بات کا ثبوت ہے کہ نفلی قربانی زندوں کی طرف سے بھی کرنا جائز ہے اور اپنے مرنے والوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کرنا بھی جائز ہے، اور اس کا ثواب ان کو ملتا ہے اور پہنچتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کرنے کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایات اور حدیث موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، جو ابو داود، مسند احمد بن حنبل اور سنن بیہقی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ارادہ کیا تو 2 مینڈے آپ نے منگوائے، 2 مینڈے جو سینگوں والے تھے، موٹے اور تازے تھے، جو نظر میں دیکھنے سے اچھے لگ رہے تھے، بھلے معلوم ہو رہے تھے، سینگ والے تھے اور چت قبرے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کے لیے لٹایا اور پھر یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح فرمایا اور فرمایا اللہم منکا ولکا من امتی محمد و امتی ہی، اللہم منکا ولکا ومن محمد و امتی ہی، اے اللہ تیری طرف سے یہ عطا کیا ہوا ہے، تیرے ہی لیے یہ قربانی کی گئی ہے، تو اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ یہ آپ نے اپنی اور امت کی طرف سے ان مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ دوسری حدیث جو ابو داود، مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح مسلم شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو نقل فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مینڈے کا حکم فرمایا لانے کا کہ جو جت قبرہ ہو، سینگوں والا ہو، موٹا تازہ ہو، جس کے پیر بھی کالے ہوں، جس کا پیٹ اور سینہ بھی کالا ہو، جس کی آنکھوں کا حصہ بھی کالا ہو، لہٰذا ایسا مینڈا لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا پتھر پر چھری کو ذرا تیز کر لو۔ حضرت عائشہ نے تیز کر لی اور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح فرمایا اور یہ فرمایا اللہم تقبل من امتی محمد و آل محمد و من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو تو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ تو اس مینڈے کی قربانی آپ نے اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے پیش فرمائی ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، جو ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل اور طحاوی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی پیش فرمائی عید الاضحیٰ کے دن، اور وہ موٹے تازے سینگوں والے چت قبرے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک مینڈے کو ذبح فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ذبح احدہما عن امتہ لمن شہد باللہ التوحید،
वशहिदा लहुल बलाग, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढे को तो अपनी उम्मत के उन अफराद की तरफ से कुर्बान फरमाया जो अल्लाह की तौहीद पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन और ईमान रखते हैं। व ज़बहल आखर अन मुहम्मद व अन आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा मेंढा आपने ज़िबा फरमाया अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से। तो एक मेंढा आपने अपनी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जो मूमिन और मुसलमान हैं ज़िबा फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा 2 मेंढे कुर्बानी के लिए लिया करते थे, जैसा कि तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर और दूसरी हदीस की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनसे किसी ने पूछा कि आप 2 मेंढे कुर्बान क्यों करते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की है कि मैं एक मेंढा आपकी तरफ से कुर्बान किया करूं, हमेशा मैं एक मेंढा आपकी तरफ से कुर्बान करता हूं। तो देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और उनके वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक मेंढा आपकी तरफ से कुर्बानी में ज़िबा किया करते थे। इसके अलावा भी और हदीसें और रिवायतें हैं जिनके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी में जानवर को ज़िबह करना बयान किया गया है। इन अहादीस शरीफा की रोशनी में जहाँ जमहूर उलमा और अहले सुन्नत वल जमाअत इस बात के कायल हैं कि अगर कोई अपने मरहूम की तरफ से कुर्बानी करे और उसका सवाब पहुँचाए तो बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है और उसका सवाब पहुँचेगा, वहीं अहले हदीस उलमा भी इस बात के कायल हैं कि मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, उसका सवाब पहुँचाना बिल्कुल जायज़ है। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह तिरमिज़ी की शरह तुहफ़तुल अहवज़ी के अंदर लिखते हैं। दूसरे अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस अल्लामा शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी अबू दाऊद की शरह औनुल मअबूद के अंदर लिखते हैं। और तीसरे अहले हदीस के एक आलिम अल्लामा उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये मिशकातुल मसाबी की शरह मिरआतुल मफातीह के अंदर तहरीर फरमाते हैं। ये तीनों अहले हदीस के चोटी के आलिम और मुहद्दिस हैं जिन्होंने इन अहादीस शरीफा की रोशनी में ये तहरीर फरमाया है कि जो हजरात मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करने को जायज़ कहते हैं उनकी बात हदीसों के मुताबिक है, बिल्कुल दुरुस्त है और सही है, और जो लोग इससे मना करते हैं उनकी बात बग़ैर दलील है, उनकी बात दुरुस्त नहीं है। जो लोग मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी को मना करते हैं ये हजरात फरमाते हैं कि इन हदीसों की रोशनी में उनकी बात गलत है, इससे अगर कोई मजबूत दलील लेकर आएँ तो फिर उनकी बात तस्लीम की जाएगी। और जाहिर है मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करने की मुमानियत करने वालों के पास कोई ऐसी मजबूत दलील मौजूद नहीं है। वो फरमाते हैं, ये तीनों हजरात ये फरमाते हैं जो अहले हदीस हजरात के आलिम हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई है, उन अफराद की तरफ से जो तौहीद और रिसालत पर यकीन रखते हैं, जब आप ये कुर्बानी फरमा रहे हैं तो उस वक्त कितने ऐसी आपकी उम्मत के अफराद थे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, वफ़ात पा चुके थे, और कितने ऐसे हजरात थे जो उस वक्त मौजूद थे। आपने उनकी तरफ से भी कुर्बानी की जो वफ़ात पा चुके, और जो मौजूद थे उनकी तरफ से भी कुर्बानी की। इससे पता चलता है कि ज़िंदों की तरफ से जिस तरह कुर्बानी करना जायज़ है, मरने वालों की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करना जायज़ है। अब जो लोग मना करते हैं कि भाई मुर्दों की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त नहीं, मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ नहीं, इन हजरात के कहने के मुताबिक भी उनकी बात बग़ैर दलील के है, वो मना करते हैं लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं। बहरहाल इन अहादीस शरीफा से ये पता चलता है कि कुर्बानी करना बड़ा अजर व सवाब का काम है।
صاحب نصاب پر اپنی طرف سے تو قربانی کرنا واجب ہے ہی، لیکن اگر وہ اپنی وسعت دیکھتے ہوئے اپنے مرحومین کی طرف سے بھی اگر قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کرنا درست ہے اور اس کا ثواب ان کے مرحومین کو پہنچے گا۔